Përshëndetje të nderuar, rruga e re dhe këtë të enjte është bashkë me ju. Jemi këtu si zakonisht për të analizuar zhvillimet e fundit politike në vend. Dje, vetëm VMRO-DFMN-ja dhe 2 parti minore dorëzuan listat në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Sot mysafir në Shkup është i dërguari special i qeverisë gjermane. Jemi duke shkuar në thellimin dhe ndërlikimin e situatës politike apo ka filluar zgjidhja e saj. Do diskutojmë me 2 mysafirët e mi në studio, zoti Nano Ruzhin, gospodin Ruzhin, dobro večer, dobrodošli. Ne, zoti Ismet Ramazani, mirë se erdhët. Që тоа ми беше првото прашање и во воведот идеме кон разрешување на ситуацијата, треба да сме оптимисти или ни се продолбочува кризата со тоа што ВМРО-ДФМН ги поднесе листите за пратеници? Па добро, секој излез е тежак. Знаете, она 2 чекора напред, 1 чекор назад. Мислам дека ова се работи повеќе за борба за опстанок и за преживување, отколку за сериозен политички потек на ВМРО-ДПМН, бидејќи сите знаеме дека тие се во така безизлезна ситуација, практично им се закануваат тешки казни и затоа секој кој што е под такво бреме, под такви оптужби, разбирливо ги употребува сите можни средства за да се излече таа криза. Значи, тоа се и институционални, и вонинституционални средства, и правни, и неправни, и дозволени, и недозволени. Тоа е во политиката можно, меѓутоа, секако во една држава која што има амбиции да стане членка на Европската унија и на НАТО, држава која што е под специјален мобинг на меѓународната заедница, држава која што еве веќе во 3-та деценија се амбицира да направи една демократија. За таква држава тоа не е дозволено. Македонија е значи во криза и тоа веќе сите го знаеме, целиот свет го знае и затоа не случајно имаме специјален пратеник од госпоѓата Меркел, односно од Европската унија, која што е тука за да помогне да се реши таа криза. Значи, не може да кажеме дека кризата се продлабочува. Кризата поминува низ една епизода која што ја конструирал некој што е од власта и кој што на тој начин смета дека би се извлекол. Дури во едно попесимистичко сценарио би им било, дури би биле посрекни да произлезе и некој хаос и некои судири и така натаму, само за да се спаси кожата на лидерот. Тешко е, кога ќе се спаси, ќе разговараме секако во теков на емисијата. Зати Рамадани си е шифни ја këtë ситуација. Зати Ружин та 2 хапа пара, 1 хап мрапа. Кога мендувам се ndошта скаку шкон на мкеќ, нам доде ќе нам додиме ме президентин. Një parti politike tani shkon vetë në zgjedhje dhe kemi të dërguar special nga qeveria gjermane. Po, unë pajtohem me hyrjen që ju e bët, se sa po thellohet kriza, po shihet edhe ndoshta zgjidhja e kësaj krize politike, e cila është shumë komplekse, nuk është vetëm krizë politike, po me që kemi të bëjmë me një pushtet të kriminalizuar dhe të korruptuar skajshmërisht, këtu zhvillohen disa betejë. Unë mendoj se shumë lehtë dhe shumë shpejt do të ishte zgjidhur kriza, sikur të ishin çështje që kanë të bëjnë me pasrimin e listës zgjedhore, të mediumeve ndoshta pak më vështirë, prandaj edhe ngeli problemi i paszgjidhur, dhe disa çështjeve tjera të cilat ishin pjesë e marrëveshjes Shkupit ose Përzhinës. Unë pajtohem plotësisht me këtë që po e thot edhe kolegu Ruzhin, se këtu kemi të bëjmë me një problem që vështirë është të demontohet. Duhet të gjendet një forcë, jo vetëm politike, po dhe një përkrahje shumë eksplicite, direkte pra nga shtetet fuqishme, nga institucionet fuqishme të jashtme. Provuan deri tani edhe bëj edhe Shtetet Bashkuara nëpërmjet ambasadave të tyre dhe erdhën deri në një situatë kur definitivisht e identifikuan problemin ku qëndron.
идентификуван ата, а по ВМРО ДПМН не примете вета цела ситуација да се ата ме вет да ме сан унисен на руг прачета идентификуван сепсе проблеми tyre është si të shpëtojmë prej kësaj situate. Dhe shkuarja e tyre eventualisht pra në opozit, për ata do të thotë diçka e tmerrshme. Çka është ajo e tmerrshme? Se shkuarja në opozit do thotë se ata duhet japin përgjegjësi. Nuk është problemi ke ata për të dhënë përgjegjësi politike sa përgjegjësi para drejtësisë. A përgjegjësia para drejtësisë me shumë indikacione pra dhe me shumë akte akuza që kanë filluar të ngriten, është më se e sigurt se ata do mbarojnë në përburgje. Po ata vetë janë të vetëdijshëm se çka është duke i Edhe po prandaj edhe është rezistenca e tyre ose bile ndoshta edhe shkojnë edhe në blerje të kohës, se kohën e fundit sikur edhe janë të bindur se edhe edhe para drejtësisë si të kalojnë. Qarkullon për shembull një mendim i Jankulovskës, e cila pak më gjatë ishte në gjyq dhe duhesht t'i përgjigjet pyetjeve, dhe ajo e ka përcjell te kolegët e vet, te shokët e vet partisë, ka thënë, të bëni çka të bëni, mos të shkoni në gjyq, se po e them origjinal si ka thënë ajo, postavuat nogu ne zgodni prashanja. Se keni pyetje shumë, do me thanë, të rënda atje, prandaj edhe situata është e komplikuar, por megjithatë unë mendoj se edhe BE edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe i dërguari special i Merkelit, i zonjës Merkel, tani definitivisht pra do ta zgjidhin problemin dhe jo që do t'i bindin të VMRO DPMN-s, por do t'i detyrojnë me mekanizmat e tyre që ata pra t'i nënshtrohen drejtësisë edhe pastaj let pra mund të vinë të gjitha ato ndryshimet e cilat kanë të bëjnë pra me konsolidimin e institucioneve dhe të një politike më pro-evropiane, pro-NATO, tek e fundit në intereset qytetarëve. Рекоте дека ВМРО ДПМН се наоѓа во многу тешка ситуација, тоа е ситуација која што сами ја створи. И тука никој не може да каже дека е виновен зашто они се во таква ситуација. Од кога е потпишан договорот од Пржино, сите можни начини за обструирање на тој договор ги направија за да не успее до крај, за да кулминира со одлуката на председателот за нивна аболиција, и сега единствена точка на зашто не сака да прифатате да се трне таа аболиција. Вака, ќе почнам. Прво, во однос на изминатите 10 години, Македонија е многу подемократска во смисла на индивидуалното чувство на граѓаните, било да се македонци или албанци. Веќе народот зборува, протестира. Ние на вакви емисии можевме само да зборуваме во условно време, бидејќи ризикувавме да ни залепат некоја кривична пријава. Тоа беше тој авторитарен популизам на ВМРО ДПМН, една изградена пирамида врз криминална основа, која што фалсификуваше, која апсеше политички противници, фалсификуваше избори, добиваа тендери, малтретираа луѓе, ги заплашуваа луѓето, раководеа со медиумите и одеднаш за 24 часа се случува, би рекол, еден психолошки шок и пресврт во свеста и на граѓаните, меѓутоа и во свеста на ВМРО ДПМН. Тие воопшто самите не веруваат дека се толку заглибени во калта на криминалот. Зашто? Затоа што уште Монтескје пред 200 години вели, видете, секој владетел е премногу себичен и гурман човек. Ако му дадеш нешто, тој сака уште повеќе да земе. И затоа ја измислува поделбата на судска, извршна и законодавна власт, бидејќи да го ограничи, да го контролира
А он успеа сите три да ги зграбчи. Тој ги зграбчи сите. Не ги остави. Втората алатка на контролата на власта е респектот на опозицијата. И таа не беше респектирана, бидејќи ја изфрлија на клоци во 2012. Третата алатка, она што зборуваше Исмет, медиумите. Медиумите кои што се контролор, тие треба да критикуваат независно кој е на власт. Тие се од името на народот, особено централниот радио, јавниот сервис, кој што е многу лесно, кај таму нема големи проблеми за решање. Само требаше да се отфрли таа цензура и исто така и автоцензурата кај другите, бидејќи дури некој смета дека автоцензурата е поопасна алатка отколку цензурата. Вие знаат многу подобро од теориски расправи за тоа. И сега, меѓутоа што имаме? Имаме едни замрени медиуми. Ние плакаме сите за телевизијата, и македонци, и албанци, и други етникуми што живеат, меѓутоа таа телевизија постојано ни сервира Потемкини села, колку Груевски е паметен, колку тој е непогрешлив и така натаму, а таа ја изгуби основната улога на контрола. И четвртиот елемент на контролата е граѓанскиот сектор. Овие момци што маршираат по улицата, тие први се пробудија и на нив треба да им се даде огромно внимание. Тие станаа нов субјект во политичкиот живот на Република Македонија. И многу ми е драго што е тоа мултиетнички помешан. Иако мислам дека голем број од мои пријатели албанци ме прашуваат, ама кога? Дојдете на улица. Да се дружиме сите, затоа што ова Македонија ни е заедничка на сите. Значи, ние сме одговорни. Секој родител, секој студент е одговорен за тие луѓе кои со наш раководат. И затоа овие протести, како, буквално би ги кажал, демократијата се пресели на улицата. Тоа е на просторот, на плоштадите. Меѓутоа една друга демократија, тоа е она демократијата, емаилите. Ако остане на овие протести и енергијата ќе спласне, ентузијазмот и вака мирно да го шараме градот, Груевски ќе може да си остане уште 100 години. Он нема да му е многу. Ама ние знаеме дека протестите не можат, не е се тоа револуција, као шарена револуција, меѓутоа ја би ја нарекол рефолуција со Ф. Тоа значи промени преку реформи. Ова шарена револуција не е целта да го смени политичкиот систем, како што беше болшевичката револуција или кубанската револуција, па дури и Сомотската револуција од 89-та. Таа само ја шири базата, ги поврзува луѓето, солидарно сите. Иначе, се мора да се докаже на избори. Никој не сака насила и свесни сме сите дека насила не може да се сруши овој режим. Меѓутоа може со постојано младите, знаете колку се поврзуваат. Има, еднаш го кажав на телевизија, кога беше ова Occupy Wall Street или Indognides во понижените во Шпанија и Грција. Викаат tweets and streets, значи твитови и улица. И сега што се случува? Двете улици, она на емаилите, на Фейсбукот и она на просторот се соединуваат во еден општ јавен простор и тие луѓе... Добро, менталниот склоп во тие земји кои што ги посечувате е поинаков. Кај нас твитовите, социјалните мрежи не стигнуваат кај тој дел од граѓаните кои што гласаат за ВМРО, они ги поддржуваат нивните политики. Они гледаат Сител и Канал 5. Да, меѓутоа и они ќе почнат, пополека. Почнува и кај нив и караници и расправи. Добро, секако. Не се мудат ветам. Men då se emira krejt kësaj, pra në këtë krizë politike dhe në këtë situatë, është krijuar tani masë kritike opozitare. Se ne, para se të shpallen bombat e Zoran Zaevit, ne nuk kishim masë kritike të opozitës e cila po që të jep shpresë se mund vi deri te ndryshimi. Fatmirësisht, zbardhja e kriminaliteteve, e korrupsionit, e keqpërdorimit shtetit, pushtetit, e kështu me radhë, në një mënyrë pra dha mundësi pra që
fronti opozitar të rritet vetvetiu, edhe atë të merë dhe laramanin e vetë. Sot të jesh opozitar, është ndërgjegje, por është edhe krenari. Dhe sot bile edhe mediumet, edhe publicistët, edhe intelektualët, edhe opinionistët, fare nuk duhet të mërziten në qoftë se janë opozitar, se dikush do të vlerësoj ose do t'i kualifikoj si të njanshëm. Pse? Sot të jesh në opozit, je kundër pushtetit të kriminalizuar dhe të korruptuar. Sot të jesh në opozit, je kundër atyre të cilët pra i prishën ose i bën erozion institucioneve të shtetit. Të jesh opozitar, je kundër atyre të cilët pra drejtësinë e çvendosën për institucioneve ku duhet jetë drejtësia. Sot të jesh opozitar, je kundër atyre të cilët me gjitha veprimet e tyre pra kanë montuar procese politike dhe kanë marrë shumë njerëz në qafë. Themi në qoftë se sot je opozitar, je kundër montimit procesit ose monstrum. T'jesh opozitar, je kundër asaj që është montimi i Sopotit, Kumanovës, je kundër atyre të cilët po krijojnë gjenerat të re të nacionalizme me elemente fashizoide, rrajet e të rive pra dhe mospërgjegjësia të atyre të cilët i kanë. Sot pra të jesh opozitar është nder i madh, është punë shumë e madhe, është guxim shumë i madh, sepse je kundër atyre të cilët e kanë keqpërdorur skajshmërisht pushtetin dhe ata të cilët Maqedoninë e sollën në atë deregje sa të ngritet pra në këmbë edhe BE-ja, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me administratën e vet, edhe shtetet mike pra të Maqedonisë që ishin deri dikur, për të rregulluar diçka në këtë shtet i cili dikur kishte marrë rrugën euroatlantike, pra rrugë për të cilën ishin përcaktuar mbi 80-90% të qytetarëve të vet. Dhe sot të jesh kundër pushtetit të Gruevskit do thot je për shqiptarët është edhe një element plus. Se është kundër një njeriu i cili pra me të gjitha veprimet e veta paraqitet si anti-shqiptar. Paraqitet ashtu se ka lejuar partneri koalicion. Edhe këtu kuptohet se ka fajt më shumë ti partneri i cili 8 vite e fuqizoi ai, që ai atë forcë anti-shqiptare, anti-europiane, anti-amerikane, anti-perendimore ta demonstroj deri në fund. Dhe në fund pra ta kuptoj dikush se Gruevski. Ju e dini se partneri koalicionit i Gruevskit në studion tuaj ose me ju në një studio tjetër ka thënë, jo, zoti Nikola Gruevski është njeri i mirë, nuk është anti-shqiptar. Unë jam takuar disa herë me te, ai nuk manifeston asnjë qëndrim anti-shqiptar. E mban fjalën e kështu me radhë. Çka tregoj praktika, çka tregoj koha? Në me thënë, po tregojnë pra dhe qytetarët, sepse Maqedonasit progresiv, po ashtu kanë të drejtë dhe kanë borxh pra që t'jenë opozitarë. Sepse të gjithë ata që nuk u pajtuan me Nikola Gruevskin dhe politikën e tij, ai i quajti predavnici. Tradhtar. I përdori mekanizma të ndryshëm pra që para opinionit Maqedonas ti paraqes si destruktiv, si anti-Maqedona, si kundër shtetit, në me thënë, si bashkëpunëtor të strukturave të ndryshme të jashtme kundër Maqedonisë. Që se të mirë në vendit. Kështu me radhë. Dhe po e përfundoj këtu, dhe me thënë, sot të jesh opozitar është ndërgjegje, është karakter. Dhe ai i cili, edhe nëse i takon partisë në pushtet, qoftë
BDI, qoftë VMRO, DPMNE. Dhe sot edhe më tutje me demagogji, dhe me thënë, mbron mënyrën e të ushtruarit pushtetit si është ushtruar këto vite, aja tërë ka problem me ndërgjegjen e vetë, ka problem me karakterin e vetë ose me vetë-vetën e vetë. Специјалниот пратеник на Германија денеска е во Скопје, ги имаше првите средби со неколку официјални лица пред да разговараме за тоа што може да направи специјалниот пратеник и колку може да помогне. Каква е пораката што не се среќава со председателот? Пораката е едноставна. Прво, ние сме систем на популистички авторитаризам. И ова што Исмет го кажа, точно Груевски заслужува специјална анализа на неговиот лик. Тоа многу психолози го кажуваат во теоријата. Тој е популист. Лебон вели, сиромаштијата многу лесно може да ја манипулирате, бидејќи сиромаштијата мечтае за еден пастир, за еден водач, кој што ќе ја лаже, кој што ќе ја каже, слушај, народе, вие сте најпаметни, колкото сме го чуле, народот реши, народот ќе реши, народот не е, народот е глуп, народот е пасивен, и тој на тој начин уште повеќе го понижува, бидејќи му вели, народе, ти си најпаметен, јас ќе ти... Тој народ, тој има 300.000, Македонија 2 милиона и нешто. Мислам, секоја чест на луѓето што размислуваат, меѓутоа Шекспир вели на едно место, вика, какви, вика, луди времења, кога лудаците почнаа да ги водат духовните слепци. Значи, вие народот многу лесно може да го изманипулирате. Немаше пожална слика, и ќе ве прекинам, да се видат бабите кои што вчера и во теков на денот се обидуваа да ги бришат споменици. Значи, тоа е клиентизам. Например, тоа е стварно е жално и болно. И сега видете, и тој народ, он го држи во заложништво, тој народ е уплашен. Кога зборуваме за популистите, популистот се одликува со 3 карактеристики. Првата е да го хомогенизира народот, односно сите да веруваат во една вистина. Значи народот мора да е униформиран, како за време на комунизмот. Затоа им направи Александар Македонски глупи споменици кич, за да се воудешуваат и да викат, еве, народот, ова. Барем се гради. А оној што ќе се спротистави, тогаш популистот е безкомпромисен. Тој е издајник, тој нема, например, како што вика Љубиша Ѓоргиевски, да си член на ВМРО значи да имаш генетика во својата крв на македонец. Значи сите ние што не сме ВМРО, значи сме противници. Значи тоа се случува во Србија на Вучич, тоа се случува и у Унгарија за жал, тоа се случува и у Италија. Дури имат исти слоган: Форца Италија, хајра Маđаргаш во Унгарија, силна Македонија овдека. Дури и слоганите им се исти, психологијата им е иста. И третиот елемент е што тој безкомпромисен. Тој не може, не сака диалог со народот, не сака диалог со противниците. Тој само сака народ да го оставиш да го манипулира и да го лаже и да му ветува се и се што. И тој му ветува, успева со кредитите, меѓутоа до кога тоа ќе се случи. И сега одеднаш доаѓа еден странец, прво шокиран веројатно овој германец во тоа што виде на плоштадот и ја оцени прво доволно архитектурата да ја види и да свати за што власт се работи. Второ, веројатно има податоци дека тоа е 1 милиарда и дека тоа е пералница на пари, не знам, 30-40% се испрани. Третата работа е председател. Знаете што значи председател кога ќе аболира политичар кој што се сомнева, да не кажеме е криминалец, кој што се сомнева дека е криминалец. Доаѓа од Германија, земја која што политички го елиминира еден своите човекот кој ќе обедини Германија. Да. Кол. Заради мала корупцијска афера во партијата. И тој политички е мртов. И сега на него треба да му каже некој или да му бара да биде амнестиран за тоа што го крадел сопствениот народ. И за тие странци политичарот е харизматична, тој е огледало на нацијата, тој е идеја, он е пример. Како Исмет, например. Без дамка, без ништо.
и доаѓа гледа недамка криминалци заглавени до гуша и вика човекот со кој ќе разговарам, председателот е како кукла, бидејќи тој не разговара ништо, тој молчелив е. И прави тоа што ќе му се каже. Овие се другиве играчите позади муваат, прават, знаат де е таму, де е, не знам, Девичански острва, де е Белизе, де ова офшор компании, ова она, трети работи што се случува и тогаш на него му е јасна сликата. Тој самиот се знае по протокол оди ке министрот за надворешни работи. Нормално Иванов го елиминира бидејќи тој веќе не заслужува и тој веќе е политички со таков еве да ви кажам најсвеж пример. Јас зборевме пред да влеземе во студио нели за Будва. Таму беа председателите на Словенија, на Хрватска, на Црна Гора и Босна и сите. Само Иванов го немаше. И ги прашав зошто, не можеме да го каниме. И после ова што го направи, Иванов е готов. Јас не знам што... Дури јас мислам дека имаше од една партија кривична за него. Имаше, да. Па и тој треба да се реди во учесник во злосторството. Тој е соучесник. Разбирате. И се добро да тргнеме тоа. И сега доаѓа човеков и гледа што треба да правам. Тој треба сега да ги смирува. Нормално. Треба со сите да зборува. Тој не сака одеднаш пред време да заземе страна. Неговата страна се европските вредности. Европските вредности. Кај се европските вредности во договорите од Пржено? Бидејќи договорите од Пржено се само слика на стандардите од Копенхаген. Тоа значи слободно новинарство, тоа значи одвојување на државата од партијата, тоа значи слобода на изразување, тоа значи независно судство. Ние имаме не независно, него поданичко судство, партизирано судство и сега луѓето викаат они, знаете, да не бе овие... дури ставија рака и врзо ставија суд. Да. И вика, може би баш не е така како што се кажува, меѓутоа сватија еден Борисов му држи лекција на нашиот премиер, бивш поранешен премиер, така што ситуацијата е многу конфузна. Дури и овие западњаци кои што сакаат некогаш во името на стабилноста да нашминкат работи. Сега не е конфузно. Да, сега е хаотична. Не се знае. И дури тие такви сакаат нешто да помогнат, меѓутоа нема шанси. Сватеа Јоханес Хан, ајде да речеме дека премногу беше оптоварен со целиот Балкан, па на овој новиот Јоханес му ја дадоа улогата само да се бави со Македонија. И мислам дека човекот ќе заврши работата, инаку има алатки кои што се исто така многу остри. Да, ќе разговараме во вториот дел од емисијата. Është koha për ta bërë pauzën e parë për reklama dhe kthehemi pjesën e dytë të bisedës me mysafirët në studio. Kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me mysafirët dhe ishim duke biseduar për presidentin Ivanov, thamë se ai politikisht është i vdekur. Mirë po një gjë, ai do mbetet figura e cila ka kontribuar më shumë ndoshta në zgjidhjen e kësaj situate. Po flasim tani me ironi, po në fakt është ai që i dha një hov më të madh dhe më të shpejt zgjidhjes së kësaj krize politike me atë vendim absurd dhe skandalos cilin e mori. Unë mendoj se ai nuk e dija, bile nuk e besoj se mund t'jetë ideja e ty ose propozimi i ti, po megjithatë me që është i dëgjueshëm dhe e din se si është zgjedhur si president, ai ka marrë një urdhër të cilin e ka zbatuar dhe bile ka ardhur në drejtë që frikohet edhe me tregu se si i ka ndodhur krejt ajo. Si them, popullor që thonë delet kur qethen në pranver dhe atyre ju vet nga një vull. Dhe ky 56 veta i vullosi, në me thënë, ndoshta disa nga ata... Është 56 janë herë sa herë. Herë sa herë, po disa nga ata ndoshta në proceset gjyqësore edhe do të dilshin më pak fajtor, ky i vuri në një vull që ata janë fajtor. Dhe me këtë mirë, po është interesant se ka disa informacione, unë kërkoj falje nëse dal nga kornizat e modestisë, se çarkullojnë disa informacione kështu nga burimet ndryshme se
Këto biseda që bëhen format të ndryshme këto ditë, nuk ka qenë problemi i listave ose problemi diçka tjetër me mediumeve, po më shqyrje si të tërhiqet abolimi nga Ivanovi, me që kjo nuk mundet, është kërkuar pra që të mblidhet parlamenti dhe partit në pushtet do pajtoheshin që të mblidhet parlamenti, të tërhiqet abolimi nga kryetari i shtetit, në fakt të bëhet interpretimi i nenit 11, se atë parlamenti mund të bëj, dhe në rendyte të hynë pra një amnesti që do vinte nga parlamenti për të gjithë ata të cilët janë të inkriminuar. Kërkesë jo e logjikshme, absurde, por është kërkesë e disa individëve udhëheqës. Hoxha Alia Ali Hoxha. Po. Mos a ketë fajin. Po, që presidenti po të arrijet një pajtim pra në parlament, të ndodhë amnestia në parlament, dhe pastaj do të ndryshojmë datën e zgjedhjeve, dhe gjitha punët do shkojnë mirë, vetëm le të ndodhë amnestia. Bile ka pas, deri në atë ka shku fjala, se si ndodhi amnestia në 2001, mund të ndodhë edhe tani. Dhe me thanë, ata njerëz, ose ata udhëheqës më nuk kanë as fije turpi, as nuk din të bëjnë dalim, çka do thot amnesti pas një konflikti të armatosur, dhe çka do thot amnesti pra për ata të cilët janë të kriminalizuar dhe të korruptuar. E para, kush e merr guximin që të pranoj? Si mundet për shembull një lider, njëri nga ata lider të cilët mendojnë se nuk janë të korruptuar, ta pranojnë, sepse pranon një propozim të këtillë. Dhe fatmirësisht, në krejt këte, joja e madhe është nga ndërkombëtarët. Me ta nga përfaqësues të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ndërkombëtarë tjerë. Dhe me thënë, këtu ndodhin absurde, kështu, në shikim të parti, kur e shef Gruevski në paraqitjet e veta, ai paraqitjet një populist, një guximtar i madh, një Maqedon i madh. Por, në të njëjtën kohë, ai punon edhe me shkuzllëk të ne shqiptarët thuhet. Ai dërgon pa ndërprer njerëz, edhe Kezaevi, pra që të pranohet në një formë, një amnestie faljes së tij. Në me thënë, nuk është ai guximtari që paraqitet, ose ai diktatori, apo ai madhi Gruevski, por në fakt, në thelbin e bisedave, në bisedat të cilat bëhen në format të ndryshme që qytetarët nuk i shohin, dhe nuk i shohim edhe ne, ai është një lutës i madh. Aman, më nxjerrni nga kjo situatë. Pse po e them këtë? Tek e fundit le të jetë edhe gjysmë spekulimi kjo. Këtë po e them që të vetëdijsohen qytetarët, të vetëdijsohen pra antarët e atyre partive që ju udhëheqin njerëz të inkriminuar, njerëz korruptuar, njerëz të tillë pra, sepse ata verbësisht u besojnë. Fatkeqësisht, si shtat ju, ato plakat e shkreta kanë dalë atje të pastrojnë, ato nuk i din këto momente, nuk i din këto situata, ata e shohin një njeri cili mendojnë se është një farë Maqedoni shumë i madh, dhe Maqedonia pa te nuk mund të egzistojë, kështu me radhë. Има ли излезно решение за Груевски? Знаеме дека ВМРО ДФМН, ако ништо друго, пиар стратегијата им беше многу добра, знае однапред какви чекори да превземат, беа во предност очигледно до тоа што ги слушаа сите други противници, што размислуваат и знае однапред. Сега веќе се дефинитивно изгубени и тоа го докажа со многу нерационални потези кои што ги превзема. Можно ли да се спасат Груевски и компанија? Значи, прво е јасно дека Груевски и ВМРО ја употребуваат власта
и сите овие проблеми што ги прават само заради сопствениот спас. Помалите луѓе, не знам, оние што го рушија Фијат Цановски од општините, некои началнички... Општина Центар што е нападнија. Општина Центар. Тие ќе отидат жртви. И бидејќи не може постојано председателот да прави и веројатно. Апропо ова што се кажа во врска со инсайдерските информации што ги имаме од ВМРО-вски кругови, тие мечтаат за аболицијата, дури наводно, значи ова се од озборување. Јасно, да. Наводно Груевски рекол дека може аболицијата ќе ја повлече Иванов, ама како? Не е битно, ние ќе го натераме, и тоа не ни изненадува, но потоа барал да се свика собрањето на каде што би се гласало за општа амнестија. Да гласаш општа амнестија, прво, мислам дека опозицијата тоа да гласа, тоа би било самоубиство, па овие деца што излегуваат, тој народ што и по дожд оди, па општото јавно мислење, сите би биле против. И затоа наводно некој му рекол на премиерот бивши, бе слуша, не е толку ни лошо во затвор, оди види малку што толку си уплашен и така натаму, меѓутоа тоа се озборување, можеби не е точно, сега да не кажувам. Она што е значено е дека се бара излез затоа што се свесни дека тие се под притисок. И свесни се за делата што ги направиле. И мислам дека, знаете, она има една белгиска аналитичарка, вели политичарот, лидерот, за него власта е како еден вид дрога. Еднаш штом ќе земе, тогаш тој станува зависник од власта. Ама веќе мислам дека тој процес го надмина. Тие би го дале царството, само да дојде некој конј кој што ќе каже, слушај, еве, давам царството само да не одговарам. Значи се борат луѓето за опстанок, за сопствениот опстанок. Не за Македонија се борат. Добро. И сега што се случува? Кој е излезот? Значи, како знаете, 2001 ние имавме криза. Воен конфликт. Безбедносни аспект, не би го рекло воен, вооружен конфликт. Суди или така натаму, бидејќи тоа беше мини војна, не знаме така. Меѓутоа 2016 ние имаме исто така политичка криза, значи таму беше меѓуетничка, овдека не е меѓуетничка, ова е политичка, институционална, уставна, општа криза. Криза прво на репутацијата на цела една политичка гарнитура, значи за која што веќе дури во нивните редови сите знаат дека таа е во една деградација целосна, но како и да е, кризата мора да помине низ заемен договор на политичките субјекти. И претпоставам дека тоа ќе биде и главниот елемент на ова што треба да се случи со доагањето на специјалниот представник. Меѓутоа, не само тоа, што тие би требале да раскажат. Тој уште денеска рече да се продолжи со реализација на реформите од Пржино. Ги знаеме кои се. А време нема за тоа. Време нема, но има еден трет елемент, специјалното јавно обвинителство да продолжи. Дури се барало, пак од инсайдерски извори, дека специјалното јавно обвинителство да не работи до изборите, а тој имаме, знаеме, мандат од 18 месеци. Така што, сите овие алатки, специјално јавно обвинителство, реализација на договорите од Пржино, што значи трансформација на јавниот сервис со исто така одредени трансформации на останатите куки кои што се зависници практично од власта, потоа еден вид реформи во насока на целосно прочистување на избирачкиот список и на крај оделување од државата и партијата, па нека се оди на избори. Но како и да е, една работа треба сите да имат предвид дека не смее да се врзуваат со датуми изборите понатака, затоа што два пати тие се одложија и понатаму не смее да се дозволи такво нешто, затоа што ќе не доведат повторно во иста ситуација. И уште еден значаен елемент, се знае дека за Груевски
политичкиот живот е завршен. Значи тој нема што повеќе и оние што се искорумпирани околу него, нема што тие да барат во политиката. Така ние мислиме, они не мислат. Не може да функционира државата. И затоа велам. Тоа е борба што треба да нека дојдат нови луѓе. Тоа е борба што треба да се изборат луѓето внатре во ВМРО, ДПМН. Не може да се изборат. Нека дојдат нови луѓе. Па нека победи кој што е подобар. Меѓутоа, криминалот од оваа држава мора да исчезне. Се надеваме дека се изнајде формула како да се случи тоа. Ishte Ali Ahmeti ai që jepte besën Gruevskit. Ishte Ali Ahmeti që insiston se me 24 prill patjetër duhet këtë zgjedhje. Mandej u pajtua me datën 5 qershor dhe e mbronte me fanatizëm të madh atë datë, pasi kishte dhënë fjalën Gruevskit. Dhe tash po e shohim se ai pajtohet dhe thotë se s'është për zgjedhje, pasi që kushtet nuk janë plotësuar, gjithsesi pa marrë pjesë të gjithë ato zgjedhje nuk do merr pjesë. Si e shihni këtë veprim të Ahmetit? Po si ta shohim, neve na vjen keq se si opinionist edhe ju si mediume, si gazetare, intelektual tjere, opozitar tjere, shumë herë. Më thënë, i kemi përcjell mendimet tona, kritikat tona të cilat kanë qenë edhe këshillëdhënëse drejt Ali Ahmetit dhe partisë së tij. Mirë po, fatkeqësisht gjithnjë ato i kanë marrë ose me rezervë, ose me ndonjë qëllim të keq nga ne. Dhe sa kalon te koha, gjithë ajo që ne kemi thënë para 7-8 viteve, ndoshta 7 vite me radhë, me intensitet të ndryshëm kuptohet, nuk u morë parasysh dhe nuk u morë seriozisht dhe tani erdhën në një situatë kur duheshte patjetër pra të ndalen dhe ta lënë Gruevskin të ecë vetë. Dhe kjo nuk mund të merret më si pozitive tek e fundit dhe ky akt i fundit që e bëjnë BDI dhe PDSH, sepse është tepër vonë. Është tepër vonë. Ata tani e pan humnerën. Sigur kur i lëshon ujë dhe vija ajo ujvarja kur duhet secili vetveten ta shpëtoj dhe ta gjetën ndonjë kapën diku, themi, për të shpëtuar, kurse Gruevski vazhdon. E keqja është kjo dhe ata bile shpeshherë kam pas tentime të na denoncojnë edhe neve, edhe ka tentime pse ne e kemi identifiku Gruevskin si fajtorin më të madh, pse kemi insistu pra që mos të ndiqet Gruevski edhe më tutje, sepse u forcu, u fuqizu shumë Gruevski dhe atë fuqi që e mori pra prej BDI-s, se keq përdori, i shkatroj institucionet, na shkatroj edhe neve, po është e çuditshme, Muhamet, lutem. Kur kam pa unë se sot në Idrizov, ende nxënësit në fillore nuk mund të shkojnë në shkollën e tyre aty ku jetojnë, po duhet të udhtojnë, sepse ata të cilët me populizëm Macedonas, pra i ka shëndru në shovenista, në nacionalista, pra nuk lejojnë edhe fëmijët e vegjël pra të mësojnë bashkë me ata në shkollë, gjë e cila në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndodhur në kohën e apartheidit ose në kohën e të zive dhe të bardhëve. Dhe unë duhet ta them patjetër, mos më keq kuptoj dikush, po ne në 92-shin, 93-shin kemi pas një rast të ngjajshëm në Ognjancë, këtu në Shkup, dhe me bisedime e të i kaluam atë situatë dhe sot e kësaj dite ata nxënës mësojnë në vendin e vetë. Domethënë, shikoni çfarë absurditeti kemi pas edhe atë në kohë kur kemi pas. Edhe ministri i arsimit shqiptar. Ministri i arsimit shqiptar. Ne kemi ministër. Ne znam da li ti je poznato, zato što so tebe sakam da gospodelam na ova emisija. Nije kakva situacija imame sa Nikola Gruevski. Vo Idrizovo žive atë Albanci, selo të Idrizovo ili naselba kako je, ne im davat na decata, mali deca da učat, znači, ne sakame da ima deca Albanci vo ova učilište.
Кој ги подгрева со тоа? Популистот. Популистот и таа политика. И лоша, и опасна е таа политика. И да одиш... Како и да е, соедно се согласуваме дека и тоа што кажавте вие на почеток, веќе свеста на граѓаните е многу поголема и не дозволува да бидат манипулирани. Најдобар пример ја го земам секогаш случајот Куманово, каде што ниту албанците, ниту македонците не подлегнаа на една таква тешка провокација. И сега покажуваат и со протестите дека заедно сите се бориме за една цел, односно за доброто на ова земја, да преовладее правдата и за сите подеднакво да биде. Бидејќи се во последните минути, роковите течат, кампања ќе има предизборно? Прво сакам да кажам само едно. Ова е една лекција за сите нас. После оваа лекција, меѓуетничките односи ќе бидат многу посилни. Значи, довербата ќе порасне. Луѓето се здружени, ако се уште не се, тие се повеќе ќе се сваќаат меѓу себе, ја сваќаат тежината и сваќаат дека мора нешто да дадат за оваа држава за да се живее поубаво утре. И на албанците и на македонците им е доста од манипуланти и демагози. И од патриоти. И од патриоти. Да, кампања, знаете, се е можно, непредвидливи се овие луѓе, бидејќи велат дека многу трошеле и не знам разни апчиња за смирување и така натаму и така. Не навлегувам во тие работи за жолта штампа. Меѓутоа, некој кога губи, тој е непредвидлив, дури може да се случи и некои пострашни работи. И затоа сум многу горд што во случај на Кумановските настани беше спасен Охридскиот договор. Охридскиот договор ја покажа солидноста дека тоа не е празен лист, тоалет хартија. Иначе третманот на Охридскиот договор од страна на Иванов, кој никогаш не дошол, него поддржал од страна на Груевски, кој што секоја се правел индиферентен и така натаму, е исто уште еден доказ. И затоа порака до Дуи и до Али Ахмети, ако 2001 бил револуционерен, бил напреден, прогресивен, мора тоа да го докаже и 15 години подоцна, 2016 да биде современ, да не му го чува грбот на овој човек, бидејќи историјата ќе пресуди, можеби не сега, за 2, 3, 5 години. И затоа, еве, јас сум лично задоволен што не се отиде на избори. Не знам дали било тоа американци, дали било други го убедили. Важно тој мора да биде на ниво на промените. Али Ахмети во овие години покажа како го чуваше Груевски. Та важдој кој е носен фонд се на емисиони ju me që shumë i shikushin. E them me përgjegjësinë më të madhe nga informacionet që i kam unë se zgjedhje do të ketë, po e them shumë në mënyrë eksplicit, atëherë kur ndërkombëtarët dhe këtu do të vlerësohet se duhet të fitoj opozita në ato zgjedhje, maqedonase dhe shqiptare, sepse askush nuk do të lejoj pra që më tutje të vazhdoj pra e njëjta qeveri ose të njëjtit njerëz, sepse koha tregoi, domethënë situata po tregon se është bërë pra rënim total i institucioneve të shtetit në çdo aspekt pra në Maqedoni, prandaj logjika flet se zgjedhjet ose fitimtar në zgjedhjet e ardhshme duhet të jenë opozitarët e sotëm. Ju falenderoj shumë që ndatë kohë ishit bashkë me mua dhe shikuesit e televizionit Shenja. Ne sigurisht do të ndjekim me vëmendje të posaçme gjithçka që do ndodh dhe edhe këto ditë dhe në vazhdim dhe do të jemi të hapur për të komentuar dhe për të treguar pikpamjet tona. Ju falenderoj edhe një herë. Ju e të nderuar shikues, bashkë me pafshim shifimi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.